Requesting all the children to come forward. I'll be reading out the prize winners for the Catechism Department, children who have secured A+ grade for the academic year 2019-2020. We begin with the pre-communion section. Standard first, Janet Sanjay. She's not there, Father. Sylvia Stanley. Pre-communion section, Standard 2, Annette Rose, Anthony Joseph, Joseph Jacob, Serena Jose, and Sophia Jose. Communion section, Standard 3, Marian Sanjay, Marian Saji, Saji, Annette Sanjay. Youth section, Pratibha Bobby, Elena Raymond. Thank you, Father. On behalf of the Catechism Department, 1 minute, Father. We also request the teachers to come forward. Teacher Jasmine. Teacher Shailaja. Teacher Susan. Teacher Bindu. Teacher Sibi. Teacher Beena. Teacher Jamie. You will take. Teacher Beena, Alphonse is collecting. Teacher Jamie. Teacher Sajita. Teacher Rosh. Okay. I'll have to take my own name then. Okay. Teacher Anns. On behalf of the Matru Sangam, we would like to felicitate Serena for securing the highest marks in 2019-2020. Serena, if you could come forward. Father. Serena, stand this side. Good morning, everyone. As we know, Father Jinson has got transferred to Kamote and Kalumbali parish and have already taken charge and will be leaving on 10th December. So I'm standing here on behalf of the parishioners to thank you, Acha, for the fruitful 3.5 years of service and all the deeds you have done for our parish. I once read a quote which says, "One of the greatest value of a mentor is ability to see ahead what others cannot see and to help them navigate a course to their destination." And I truly believe that. We just dreamed of having a church, but Acha, you are the one who helped us to navigate and reach the destination.
this beautiful church. Not only that, but you have been a great guide, supporter who have helped us to grow spiritually, socially through your wisdom and actions. And I know my words are less to express the gratitude but from bottom of our heart, we thank you, Acha, and we will really miss you. I request on behalf of the parishioners, Thomas Uncle to give a small token of love. I request Thomas Uncle to speak few words. സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇടവകാംഗങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് 3.5 വർഷത്തോളമായി. നമുക്ക് വേണ്ടി പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. നമുക്ക് പള്ളിയും അൾത്താരയും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അച്ഛൻ്റെ മനോധൈര്യവും അച്ഛൻ്റെ ആ സഹകരണവും നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ഇടവകങ്ങളോടുമുള്ള സഹകരണവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതുപോലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തും ഇതുതന്നെയാണ് അച്ഛനുള്ള ജോലിയും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഇടവകങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഞാൻ അച്ഛന് നന്ദി പറയുന്നു. On behalf of Madhur Sangam, I request Bindu Aunty to speak few words. സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ജിൻസനച്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ, ഇടവകാംഗങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. തോമസ് അങ്കിൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളിന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അച്ഛന് സെൻഡ് ഓഫ് നൽകുന്നതിനാണ്. മാതൃസംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സംഘടനയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, അത് ജീവകാരുണ്യപരമോ ആത്മീയപരമോ കലാപരമോ എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും അച്ഛൻ്റെ പരിപൂർണ പിന്തുണയും സ്നേഹവും സഹകരണവും സഹായവും എല്ലാം എപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഴവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുവാനും സംഘടനയെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഉത്സുകനായിരുന്നു. മാതൃസംഘത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഓൾറെഡി തോമസ് അങ്കിൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഏവരുടെയും സ്വപ്നമായിരുന്ന ഈ മനോഹരമായ അൾത്താരയും മുകൾ നിലയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ സ്വപ്നം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി തീരുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. 1-2 ദിവസത്തെ അധ്വാനം കൊണ്ടോ പ്രയത്നം കൊണ്ടോ അല്ല ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയം നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. അതിന് പിന്നിൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിലൊന്നും തളരാതെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുവാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ കഠിന പരിശ്രമം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാണിച്ച അച്ഛൻ്റെ സന്മനസ്സിനും ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിവരികയില്ല. ദൈവാനുഗ്രഹത്താലും നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെയും ആരാധനയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിട്ട് ദിവ്യകാരുണ്യം എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെയും സർവോപരി ദൈവാനുഗ്രഹത്താലും നമുക്ക് ഈ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായതിന് അതിനുവേണ്ടി അച്ഛൻ കാണിച്ച ഏറ്റവും അധികം പ്രയത്നിച്ച അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെന്നും അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടെ എപ്പോഴും ഓർക്കും. ഇനി
തുടർന്നു വരുന്ന അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിലും, അത് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ ഇടവകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ, ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുവാൻ വിശുദ്ധിയോടും ധൈര്യത്തോടും തടസ്സങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ അത് വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അച്ഛനെ സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മാതൃസംഘത്തിൻ്റെ വകയായി ഒരു ചെറിയ സ്നേഹോപകാരം നൽകുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. On behalf of Catechism Department, I request Anne Smith to come. I just want to say, when we go back to the Book of Wisdom, it said that there's a season. And a time for every purpose under this heaven. I feel these are the right words for you, Father. You have been more than a priest to each one of us, a mentor, a guide, someone in whom I could always confide. You have always given us guidance for every step that we have taken. I'm sure you want to do still more for the children, and you always miss time for them. But you have always guided us, encouraged us, always helped us to do our best. I must say, Father, impending departure to you is very painful. However, we are consoled that you have laid a very good foundation for us to build and grow in God also. Father, you have left behind a legacy, spiritual thoughtfulness rooted in deep Catholic faith. This spectacular church is a very well example of your hard work and your prayerful mind. You have always been able to relate to each and every parishioners present here. Your sermons have been very discerning, and always you have connected the scripture to the everyday life. And we have always felt that the sermons that you have given has always come from your heart. Whenever you have said Mass, the atmosphere during Mass has always been a deep reverence. Father, you're always passionate about any work that you have done towards this parish. Apart from that, you have been a very compassionate person. You've always been helpful for all the sick and the needy. And you have always, I would like to appreciate that you have always stood like rock. You have stood like a rock with all your principles. A truly great counselor is very hard to find, very difficult to part, and very impossible to forget. Though we are sad to bid you farewell, you will be dearly missed. Our best wishes are always there for your future endeavors. As a token of love and appreciation, I request Teacher Sibi and Sister Jasmine to present our gratitude to you.
Thank you, Father. Representing all the catechism children, Ms. Serena would like to speak few words. Two words to convey our gratitude to our dear Reverend Father Jensen. Perhaps the two most beautiful and pleasing words in the English language. Thank you. Thank you, Father Jensen, for all your support, encouragement, and love. Thank you for always encouraging all our parishioners to have faith in God and not to give up while building our church. Your encouragement, guidance, and the blessings of God Almighty helped us build our beautiful church. Thank you for your enthusiasm, interest, commitment, and patience that you've shown in these years, which were at times quite demanding and energy draining. At the same time, saying goodbye is never easy because it's a bittersweet occasion. We look back and acknowledge all the good things that you have done for our community, and thank you for everything. We thank God for blessing our parish with these precious years with you. May you continue to be sustained by God's grace, and may your life in God's service always be filled with joy. Thank you. On behalf of Altar Boys, I request Agnil. Respected Jensen Achen, you have been a crucial part of our transformation into devoted servers of Christ. You used to travel long distances to teach us, worked on our childishness, and always wanted us to grow into His chosen angels. Thank you for teaching, guiding, inspiring, uplifting, and most of all, thank you for bringing us closer to Christ. You have shared the Lord's love in the most wonderful ways and have reshaped our spirituality. Thank you, Acha, for always supporting us to stay true to our altar service. Thank you. On behalf of choir, I request Anto uncle to come by. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജെൻസനച്ച, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇടവകാംഗങ്ങളെ, എനിക്ക് കൊയർ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അച്ഛനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം ജെൻസനച്ചനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയണ്ടേ. ജെൻസനച്ചനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന 3.5 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇടവകയിൽ കുർബാന ചെല്ലാൻ വന്ന സമയമാണ്. അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആകെ ടെൻഷനിലായിരുന്നു. കാരണം ഗായക സംഘത്തിനോടുള്ള സമീപനം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയത്. ഗായക സംഘത്തിനോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആകെ ടെൻഷൻ. കുർബാന ആരംഭിച്ചു. കുർബാന പകുതിയായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പകുതി ടെൻഷൻ പോയി. കുർബാന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ടെൻഷനും സോൾവായി. അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി, വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ യോഗ്യമായ ഏത് പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാടാം എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. അത് അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവർ, അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നൊരു വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ ഒരു കഥയാണ്.
ചെറിയ കഥ കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നീണ്ടു പോകുന്നില്ല. പണ്ട് വാൽമീകി മഹർഷി കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന തള്ളപ്പക്ഷിക്ക് നേരെ അമ്പേന്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കാട്ടാളൻ. വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ നെഞ്ചു പിടഞ്ഞു. വാൽമീകി മഹർഷി ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാട്ടാളനോട് പറഞ്ഞു, മാനുഷാദ, അരുത് കാട്ടാള എന്ന്. തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന തള്ളപ്പക്ഷിക്ക് നേരെ ആ കാട്ടാളൻ അമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തള്ളപ്പക്ഷി മരിച്ച് താഴെ വീഴും. ആ കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് വാൽമീകി മഹർഷിയെങ്കിൽ ഗോരഗാവ് ഈസ്റ്റ് ഇടവകയുടെ ആ സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും അഖണ്ഡതയുടെയും സമന്വയത്തിൻ്റെയും പര്യായം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ജിൻസനച്ചനെന്ന്. തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനുള്ള ആ നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് ജിൻസനച്ചൻ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ. കാരണം ഞാനത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ്. ജിൻസനച്ചൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഗോരഗാവ് ഈസ്റ്റ് ഇടവക വികാരി എന്നതിനുപരി ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരനായൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. ആ സ്നേഹം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ. കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. അച്ഛൻ എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും അച്ഛനൊപ്പം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ On behalf of youth, I request Santo to speak few words. A very good morning to one and all. All too soon, the time has come to again say goodbye, Acha. Time really flies so fast. Working with you was a good experience, and thank you for the opportunity to serve as a youth president. I thank you, Acha, and please continue to grow and glow in love and beauty. Thank you, Acha. On behalf of Sebastianites, a small token of love. Jane. On behalf of Piturvedi, I request Stanley uncle to come. Good morning to all of you all, especially Father, sisters, and all the parishioners. We saw a moment of emotion running out in the last few minutes where the farewell speech was going on. The one who was narrating was emotional, but the worst thing was, all who was there, I saw women going down for a minute, just trying to wipe out that tear and the emotion which was flowing. Let's convert this from an emotion to a thankful. I know everyone has thanked. The reason for thanking you, Father, is a fortnight from today, we will finish our 1 year completing this church. Everyone has mentioned about the completion of the church, because the completion had a problem. We started 7 years back. I told this when I gave my Thanksgiving speech on the day of this church was opened. But we started it 7 years back, but we could end after 7 years. Okay, so what is big in making a church? Every one of us has made our own home, right? We have gone, just founded out some cash, brought a house, then converted with a family into a home. We all tried to do this to the church, but we couldn't do it. We all had money. We brought land, we did everything, but we couldn't complete it.
As we always say, we always taught in management, there is the biggest thing in management is the palm, not the fingers, is the palm. Because the fingers is all your problems. Like you look at it, we had problems. We didn't have money. We had problematic neighbors. We are coming into a minority building a church. We had all our parishioners were running in different direction. We all had problems. As Manuel philosophy, the palm was needed. And the palm came 3.5 years back. He took time to stitch all this and make it a hand. The day we completed the hand, 21st last year, we completed the church. So Father, thanks for being the palm. It's very important. And everyone is thanking you for that is because everyone is happy to be at their home, to come to a place where we all come and thank God. Everyone has a small statue at home where we pray. But every Sunday when we look today to stand up and come to church and to pray. So we are really thankful for that. Father, there has been real difficult times in the whole 3.5 years which we went through. And I remember whenever I leave to office, the days when it is really difficult, we 2-3 of them gather at Father's place in the West, and we try to solve that. Every direction which he gave has worked for us, and I'm really thankful. Thankful not only from Pitravedi, I think I'm thankful from the whole parish, Father, for completing our dream. Okay, you needed to be there to complete our dream. That's why I said all fingers were there, but the hand was not working without the palm. So Father, once again, thank you for being a part of us. Thanks. We'll remember you. You have many people to remember, but we have very few to remember, and you would be one of them. Thank you. Thanks a lot, Father. Thank you, everyone. Again, Acha, thank you so much for the service, and let you have more fruitful years ahead. Thank you. നമ്മളുടെ ഇടവകയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വിവാഹം എന്ന കൂതാശയിലൂടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ജോയ്സ് ഗ്ലവിറ്റ ദമ്പതികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഓരോ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം വിവാഹമെന്ന ദൈവവിളിയിലേക്ക് ധാരാളം ആൾക്കാർ കടന്നു വരട്ടെ. ഓരോ വിവാഹവും പുതിയ ഓരോ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു വിവാഹം നടത്താനായിട്ട് സാഹചര്യം ദൈവം ഒരുക്കിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ കറങ്ങി നേരത്തെ നടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നടത്തി. അപ്പം ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇടവക അംഗങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ വെള്ളപ്പൂ അത് പരിശുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ നറുമണം എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അടുത്തതായി നമ്മളുടെ മാതൃസംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇടവകയിൽ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുക ഈ ക്രിസ്മസിൽ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഭവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുക. ഈശോയ്ക്ക് ഭവനം ഇല്ലായിരുന്നു ജനിക്കാൻ ചെന്നപ്പം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഗസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഇടവകയിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാതൃസംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭവനത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു സഹായം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. സംഘത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സഹകരിക്കുക ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നിങ്ങളെ അനുമോദിക്കുകയും
ആ സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജോൺ മാത്യു ചേട്ടനെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദിയുടേതായ 2 വാക്കുകൾ. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 3.5 വർഷത്തോളം ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇടവക സേവനമായിരുന്നു. ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. മാത്രമല്ല, ഇത് എൻ്റെ ഒരു നേട്ടമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നുമില്ല. ഒരു പഴയ സ്റ്റോറി ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഒരു കപ്പൽ യാത്രക്കിടയിൽ, ക്രൂസ് കപ്പലാണ്, അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കാല് വഴുതി മുകളിലത്തെ ഡെക്കിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീണു. കുട്ടി ഇങ്ങനെ മുങ്ങി താണുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആൾക്കാരെല്ലാം മുകളിൽ വന്നിങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടി മുങ്ങി താഴുകയും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. യങ്ങായിട്ടുള്ളവരോടൊക്കെ ചാടാൻ പ്രായമായവർ പറയുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ. അവസാനം അതിൽ പ്രായമായ ഒരാൾ എടുത്ത് ചാടി ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു. എല്ലാവരും, കപ്പലിലുള്ള എല്ലാവരും അനുമോദിക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രായമായ വ്യക്തിയെ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി. അവർ വളരെ നല്ല ഒരു സമ്മാനം, ഒത്തിരിയേറെ നല്ല ഭംഗി വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ആരാണ് എന്നെ തൊഴിച്ച് അകത്തേക്കിട്ടത്? പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത്, നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ വന്ന് ചാർജ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? നമുക്ക് സെൻറ്റ് തോമസ് ഇടവകയിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ വന്നു, ഇനി അവിടെ പറ്റിയല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദമാണ് നമ്മളെ ഇതിലെല്ലാം പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തള്ളിയിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്രയും അധ്വാനിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും അധ്വാനിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനും അധ്വാനിച്ചു. അത് എനിക്ക് തോന്നി, നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒരു സ്ഥലമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, അതിന് ഫലം തന്നു. എനിക്ക് തോന്നുക, ഈ ദേവാലയം മനോഹരമായി തീരുക ദേവാലയത്തിലെ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമല്ല, ഇതിലെ വ്യവഹാരങ്ങൾ, ഇടവകയിലെ വ്യവഹാരങ്ങൾ സുതാര്യവും നല്ലതുമായി തീരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദേവാലയം മനോഹരമായി തീരുക, അത് ദേവാലയമായി തീരുക. എനിക്ക് തോന്നുക, സോളമൻ ദേവാലയം പണി കഴിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിന് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരാലയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ആണല്ലോ ലോകം മുഴുവനും. നമുക്കിരിക്കാനാണ് സ്ഥലം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലമായി ഇത് മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി മാറും. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സഫലീകരിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രയത്നത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ പേര്, എനിക്കറിയാം, നമ്മുടെ എല്ലാവരും, നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചാടിയ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും ഒന്ന് ചാടാൻ പേടിക്കും. എനിക്ക് തോന്നി ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിമുഖത, ഇത് നടക്കുമോ? നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, എൻ്റെ കഴിവ് ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം ഇടപെട്ടു, ദൈവം നടത്തി. അതിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ഉപകരണങ്ങളാക്കി. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മൾ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ മക്കളൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യത നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. അവിടെ എല്ലാ സംഭവമായി തീരും.
നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. കൂടുതൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 3.5 വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. ഞാനിവിടുന്ന് പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു. എന്നിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി എനിക്കുണ്ട്. ആരെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്താനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലാകണമെന്നില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവരെടുക്കുക. അങ്ങനെ വേദനയുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. ഞാൻ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടും തുറന്നു പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ സ്വഭാവ രീതികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേദനകളും മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുറിവുണ്ടാക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്തതല്ല, കൂടുതൽ നന്നാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് മാത്രമാണ് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും നീതിയായിട്ട് ആയിരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഈ 6 മാസം ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലമാണേലും എനിക്കത് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുക ചെയ്തത്. അപ്പം ഇത് മംഗളവാർത്തക്കാലമാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സമയമല്ല, മംഗളവാർത്തയുടെ സമയമാണ്. മംഗളവാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തയെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ കാലഘട്ടം തന്നെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ സന്തോഷം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ഫെയർ വെൽ, നന്നായിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതമെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കണ പോലെയല്ല, ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു ചിന്തിച്ച പോലെയല്ല ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ. ഇനി പുതിയ അച്ഛൻ വരട്ടെ, നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ, മലയുടെ മുകളിലായിരിക്കാം നമുക്കിഷ്ടം, മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുക ഞാൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ അച്ഛൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ അച്ഛൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറ്റം എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഞാനും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. അത് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ അങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളേതായാലും ഇന്നല്ലേ നാളെ ഞങ്ങൾ വൈദികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സിസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. അതാണ് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയും. ഒരുപക്ഷെ 5 കൊല്ലം 6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളാവും. നിങ്ങളന്നേരം പോകാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുക, എനിക്ക് ഈ ഇടവകയിലായിരുന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ചില സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം ആരെങ്കിലൊക്കെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മയെയും അപ്പനെയും സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് സ്നേഹിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും എൻ്റെ തെറ്റുകളോട് കുറവുകളോടും കൂടെ നിങ്ങളെന്നെ സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. നിങ്ങൾ മറക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ മറക്കുന്നവരാണ്. മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ദൈവം തന്നേക്കണം മറക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കണം. എല്ലാം ഒന്നും മറക്കാതെ വെച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മകൾ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ എന്നും ഓർക്കുമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഓർക്കുകയല്ല കേട്ടോ, ഉള്ള കാര്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓർക്കാനൊന്നും പോണില്ല. എന്നാലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓർക്കും. അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ ഇടയായാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ പോകുന്ന പുതിയ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥന ആണ് നമുക്ക് ശക്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരുമിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും നിങ്ങളെന്നോട് കാണിച്ച എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ധാരാളമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കാണും. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കുമ്പം നമുക്ക് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥനയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Thank you, Acha. We will have a farewell song by Catechism teachers. ഗോരഗാവിൻ മണ്ണിൽ കൃപ തൻ ആലയമൊരു
ഗോരേഗാവിൻ മണ്ണിൽ കൃപതൻ ദേവാലയമൊരുക്കിയ സ്നേഹം വിശ്വാസ തീഷ്ണത നിറയും ജീവിതം മാതൃകയായേകി വിശുദ്ധിയിൽ അനുദിനം നിറയാൻ അങ്ങേയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസ തീഷ്ണത നിറയും ജീവിതം മാതൃകയായേകി വിശുദ്ധിയിൽ അനുദിനം നിറയാൻ അങ്ങേയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹിച്ചു നേദിച്ചു തൻ ജീവിതം സഹജർക്കു സമ്മാനമായേകുവാൻ. സ്നേഹിച്ചു നേദിച്ചു തൻ ജീവിതം സഹജർക്കു സമ്മാനമായേകുവാൻ. ബലിവസ്തുവായി സ്വയം എരിഞ്ഞിടുന്ന ജീവിതം നാഥന് പ്രിയകരമാണ്. ബലിവസ്തുവായി സ്വയം എരിഞ്ഞിടുന്ന ഈ ജീവിതം നാഥന് പ്രിയകരമാണ്. ഗോരേഗാവിൻ മണ്ണിൽ കൃപതൻ ആലയമൊരുക്കിയ സ്നേഹം ഗോരേഗാവിൻ മണ്ണിൽ കൃപതൻ ദേവാലയമൊരുക്കിയ സ്നേഹം വിശ്വാസ തീഷ്ണത നിറയും ജീവിതം മാതൃകയായേകി വിശുദ്ധിയിൽ അനുദിനം നിറയാൻ അങ്ങേയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തേങ്ങുന്ന തളരുന്ന ജീവിതങ്ങൾ തെറ്റിന്റെ തിരയിൽ തകരാതെ. തേങ്ങുന്ന തളരുന്ന ജീവിതങ്ങൾ തെറ്റിന്റെ തിരയിൽ തകരാതെ. പ്രാർത്ഥനയാൽ നെഞ്ചോടു ചേർത്തിടുന്നു ഈശോയ്ക്ക് പ്രിയതരം ഈ ജീവിതം. പ്രാർത്ഥനയാൽ നെഞ്ചോടു ചേർത്തിടുന്നു ഈശോയ്ക്ക് പ്രിയതരം ഈ ജീവിതം. ഗോരേഗാവിൻ മണ്ണിൽ കൃപതൻ ആലയമൊരുക്കിയ സ്നേഹം ഗോരേഗാവിൻ മണ്ണിൽ കൃപതൻ ദേവാലയമൊരുക്കിയ സ്നേഹം വിശ്വാസ തീഷ്ണത നിറയും ജീവിതം മാതൃകയായേകി വിശുദ്ധിയിൽ അനുദിനം നിറയാൻ അങ്ങേയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസ തീഷ്ണത നിറയും ജീവിതം മാതൃകയായേകി വിശുദ്ധിയിൽ അനുദിനം നിറയാൻ അങ്ങേയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയോടെ ഓർക്കേണ്ട ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഞാൻ മറന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ട്രസ്റ്റിമാർ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ LC ചേച്ചിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോസ് ചാണ്ടി ചേട്ടനുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം തോമസ് കുട്ടി ചേട്ടനും ജെയ്മിയും, ഇവരൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്നെ പരിഗണിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം അകമഴിഞ്ഞ് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാതൃസംഘം, പിതൃവേദി, യൂത്ത്, അൾത്താര ബാലന്മാർ, കൊയർ എന്നിവരെല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റവും നൽകിയ തിരുത്തലുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിലെടുക്കുവാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. തീർച്ചയായും നമുക്ക് നന്ദിയുടേതായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.